বন্ধুগণ নমস্কার। প্রথমে আপনাদের অনুরোধ করব আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি লাইক করবেন। আমেরিকার যিনি ইউএস সেনেটর রিপাবলিকান পার্টিরই লিন্ডসে গ্রাহাম, তিনি ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে কথা বলছিলেন। তো সেখানে দেখা গেল তিনি একটা বক্তব্য করেছেন, সেটা হচ্ছে একটা বক্তৃতা করেছেন, সেটা হচ্ছে আই ওয়াজ অ্যাট দ্য ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসেডার্স হাউস এ মান্থ এগো and all he wanted to talk about was how India is buying less Russian oil, and he asked me to tell the president to relieve the 25% tariff. এখন আমেরিকা যে 50% ট্যারিফ চাপিয়েছে সেই ব্যাপারে যে আমাদের ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসেডার তার বাড়িতে গেছিলেন উনি, ওই যে লিন্ডসে গ্রাহাম, যিনি ইউএস সেনেটর রিপাবলিকান পার্টিরই, এবং সেখানে আমাদের যিনি অ্যাম্বাসেডার তিনি বলেছেন আমরা রাশিয়ার থেকে তেল কিনা অনেক কমিয়ে দিয়েছি, আমাদের ট্যারিফটাকে 25% করে দিন। অর্থাৎ আমেরিকা যেটা চায়, ডোনাল্ড ট্রাম্প যেটা চেয়েছিলেন সেটা হচ্ছে যে রাশিয়ার থেকে ভারত তেল কম কিনুক, কারণ রাশিয়ার তেল কেনার জন্যই নাকি তারা টাকা পাচ্ছে এবং রাশিয়া সেই টাকা দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র কিনে হচ্ছে যে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ চালাচ্ছে। এখন এইরকম একটা পরিস্থিতিতে তিনি যে বক্তব্যটা বলেছেন সেটা আপনারা শুনুন, সেটা আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি যে তিনি কি বলেছেন। Tariff bill. So here's what I believe. I don't think we could have secured the border without the threat of tariffs. I don't think we'd have a European trade deal without the threat of tariffs. So if you want to end this conflict, then put pressure on Putin's customers. He sanctioned the two largest oil companies in Russia, which is the biggest pressure anybody's put on Putin since the war started. But we have 85 co-sponsors to give this president. It's hurting Russia very bad, the sanctions. Oh, yeah. So this bill would allow. And India also is building. Yes, sir. So you put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number. Nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be people are very afraid bad of that. for them. All of that saying, you told me you weren't very thrilled. And I'll tell you something, the Russian economy is lousy. But what's really lousy is the Venezuelan economy. The Venezuelan economy is, I think, the worst economy I've ever seen. If you look at inflation, things are doubling every day. It's stolen money. It's a disaster. We got to fix the country fast. So Anyway, Lindsey Graham batted for India. In between, Donald Trump intervened and speak something. At the same time, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টা ভেনেজুয়েলাকে এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, যে ভেনেজুয়েলা হচ্ছে যে পিছনে অনেক বড় কারণ, যারা রাশিয়াকে এবং চীনকে তেল সাপ্লাই করছে। এখানে এটা দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল, এবং সেখানে বেশ কিছু সাংবাদিক, অন্তত 8-10 জন সাংবাদিক সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, মোবাইল নিয়ে রেকর্ড করছিলেন, এবং ক্যামেরাও সেখানে ছিল। যাই হোক, ভারত তেল কেনা কমিয়েছে এবং ভারত আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াতে চায়, এবং ট্যারিফটা কমাবার জন্য ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা কমিয়েছে। এই কথাটা ভারতীয় অ্যাম্বাসেডার যে ইউএস সেনেটরকে বলেছেন, এবং তিনি সেটা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কনভে করেছেন, যে তাকে ইউএস সেনেটর এটাও বলেছেন যে মিস্টার গ্রাহাম, যে আপনি প্রেসিডেন্টকে এটা বলুন যে ভারত রাশিয়ার থেকে তেল কেনা কমিয়েছে, এবং ভারতের উপর যে ট্যারিফটা চাপানো আছে সেই ট্যারিফটা অবশ্যই কমানো হোক, সো দ্যাট ভারতের সঙ্গে আমেরিকার যে ব্যবসা বাণিজ্য সেই ব্যবসা বাণিজ্যটা আরও বাড়তে থাকে। এটা একটা খুবই উল্লেখযোগ্য খবর। অর্থাৎ ভারতের সাথে আমেরিকার যে ব্যবসা বাণিজ্য সেটা যদি ট্যারিফটা 25% কমে যায় তাহলে সেটা আরও বেশি বাড়বে, এবং ভারতও সেদিক থেকে একটা লাভজনক অবস্থায় পৌঁছবে। এটা একটা ব্রেকিং নিউজ বলা যায়।
আমি আবার এরকম নতুন কোনো নিউজ নিয়ে আপনাদের কাছে পরে ব্লগ করে জানাবো। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার।